السلام علیکم پیارے دوستو، چاروں کل کے متعلق سنا ہوگا آپ نے کہ یہ حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج ان کی ایک خاص بات اور ان کا ایک خاص راز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، جسے آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس قانون کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سے نظر بد، جادو یا کسی بھی طرح کے منفی اثرات اگر موجود ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، چاروں کل وہ صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہو رہی ہیں، اور کل جو ہے وہ کاف سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو کاف ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ کاف اس کائنات کی بناوٹ جو ہے، یہ کائنات بنی کس طرح سے، اس کائنات میں روحانی راز کون سے ہیں، وہ اس کی بناوٹ جو ہے وہ کاف کے اندر ہے۔ یعنی اس کے جو راز ہیں نا کائنات کے، وہ کاف کے اندر ہیں۔ اور کاف کو جو دیکھتا ہے، کاف کو جو لکھتا ہے، کاف کو جو پڑھتا ہے، وہ یاد رکھیں کہ وہ روحانی طور پر بڑی ترقی کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اور نقصان دینے والی چیزیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ کاف میں یہ طاقت ہے۔ کاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ لوح قرآنی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کاف ملے گا۔ تو کاف سے کچھ آیات ہیں وہ بھی شروع ہوتی ہیں، اور جس طرح سے یہ چار صورتیں ہیں یہ کاف پہ منحصر ہیں، یعنی کاف پر یہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں۔ تو اس کاف کی برکت سے، اور اس کاف کو جب آپ نے لکھنا ہے، یعنی کہ کاف اور لام کو ملا کر جب آپ لکھیں گے تو تھوڑا سا بڑا لکھنا ہے۔ طریقہ کار آپ کو سارا بتا دیا جائے گا۔ اس میں چار صورتیں ہم نے نہیں لینی، بلکہ کل اور اس کے ساتھ جو آیت ہے صرف وہ لینی ہے۔ تو ان چاروں آیات کو آپ نے لکھنا ہے، کل کو صرف بڑا لکھنا ہے، جس طرح سے آپ کو دکھایا بھی گیا ہے کہ کل کو آپ نے بڑا لکھنا ہے، باقی اس کے ساتھ جو آیت ہے، پہلی آیت کل والی، وہ آپ نے چھوٹی لکھنی ہے، اور وہ لکھ کے آپ نے گھر پہ آویزاں کرنی ہے۔ چاہے تو ہر کمرے میں آویزاں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بلکہ ہر وقت جب بھی آپ آئیں جائیں، جیسے صبح آپ نے جانا ہے یا شام کو واپس آنا ہے، تو ایک نظر بس دیکھ لیا کریں۔ اس کو دیکھنے سے بھی برکت ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر لگا سکتے ہیں، کمروں میں لگا سکتے ہیں، ٹی وی لاؤنج میں لگا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ جہاں یعنی کہ بارش وغیرہ نہ ہو وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں تاکہ یہ گیلا نہ ہو۔ یہ حفاظت کا بہترین عمل ہے، اور اس کو کیا پڑھ کے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں جو ایک اہم چیز ہے دوستو، آپ روحانیت کی مدد سے اپنے معاملات کو آسان کریں۔ روحانیت کی وجہ سے آپ کے دنیاوی کام آٹومیٹکلی ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو روحانی ترقی ملے گی، روحانی مدد آپ کے کاموں میں شامل ہوگی۔ تو اپنے آپ کو، اپنی جو آپ کی اصل ہے، اپنی روحانی ترقی آپ کریں۔ اس کے لیے مراقبے کے کورسز بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے مختلف جو ہے وہ اذکار بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو کچھ ہم ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے روحانی، تو اس میں ہم کروا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایڈ ہونا چاہیں تو آپ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں، اور اس میں آپ گھر بیٹھے ہی مراقبے کی تعلیم اور روحانی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت آسان چیز ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لکھنی کیسے ہے۔ چاروں آیات جو ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک صاف کاغذ لینا ہے جس کے اوپر لائن نہ لکھی ہوئی، لائنز نہ بنی ہوں۔ کاپی کا کاغذ لینا ہے، رجسٹر کا نہیں لینا آپ نے، کیونکہ کاپی کا ایک سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے۔ تو اتنا کاغذ آپ لے لیں، اس کے اوپر کوئی لائن نہ لگے، یعنی کہ ریاضی کی جو کاپی ہوتی ہے نا، صاف پلین، وہ آپ نے لینی ہے، اور اس کے آپ نے 4 حصے کر لینے ہیں۔ یعنی کہ اس کو پیج کو آپ نے پھاڑنا نہیں ہے، بلکہ پیج کے 4 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ تو پہلے حصے میں آپ نے جو لکھنی ہے آیت کل اعوذ برب الناس، دوسرے میں
कुल आऊज़ु बिरब्बिल फल्क, तीसरे में कुल हुवल्लाहु अहद, चौथे में आप लिखेंगे कुल या अय्युहल काफिरून। तो इसमें कुल जो है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, कुल जो है वो आपने बड़ा लिखना है। तो आप इसको इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो, और ये इसमें शर्त ये है कि आपने बावुजू होकर लिखना है और इसके दौरान कोई और काम नहीं करना। बाज़ वक़्त होता है ना कि आप लिख रहे हैं तो आवाज़ आ जाती है, आप उधर चले जाते, नहीं, आप अलहदा से खामोशी में बावुजू होकर पाक साफ जगह पर बैठकर आप इसको लिखेंगे। और इसके अगर दरमियान में आप लाइंस लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, इनको अलहदा करने के लिए। ना लगाएं तब भी ठीक है, यानी कि इनको खुला खुला करके लिखना है, यानी एक ही पेज पर लिखना है लेकिन उसके 4 हिस्से होंगे, अलहदा करके आपने लिखना है। वो एक पेज पे आप मार्कर से लिख सकते हैं, बाल पॉइंट से ना लिखिएगा क्योंकि वो फिर इतना वाज़ेह नहीं होता। तो आपने मार्कर से लिखना है, काली मार्कर से भी लिख सकते हैं आप, नीली मार्कर से भी लिख सकते हैं। और जब आप इसको लिख लेंगे तो इसके ऊपर 100 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई भी आप पढ़ लें, छोटा दुरूद जिस तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीब मुहम्मद अलैहि वसल्लम ये भी पढ़ सकते हैं, यानी छोटा जो दुरूद है वो आपने पढ़ना है। ठीक है, जो हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है तो उस वक्त जो हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं आप। तो आपने दुरूद पढ़ देना है, उसके बाद आप जिस जगह चाहें आप इसको वेज़ा कर सकते हैं। एक घर में एक भी लगाया जा सकता है, एक घर में 2 या 3 भी लगाए जा सकते हैं, कमरों में भी लगाया जा सकता है ये। तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो उसी वक्त जो है ना वो आप ये समझें कि आपके घर में आपको महसूस होगा कि आपके घर में से लड़ाई झगड़ा जैसे ख़त्म हो गया है, एक अजीब सा सुकून आ जाएगा, बच्चे भी सुकून से होंगे, खामद या मियाँ बीवी का अगर झगड़ा है वो भी दूर होगा, रिज़्क़ का अगर कोई मसला है वो भी हल होगा क्योंकि घर में बरकत हो जाती है, बीमारी है वो भी इससे दूर होती है क्योंकि इसकी जो अगर तो इन चीज़ों की वजह से ये मामलात है ना, यानी कि शैतानी चीज़ों की वजह से, तो वो भाग जाती हैं, वो इसके करीब नहीं आती। तो इसीलिए फिर आपको वो खुशी भी मिलती है, तरक्की भी मिलती है, रिज़्क़ भी खुलता है, मामलात में भी बेहतरी आती है, और अगर आप किसी मामले में परेशान हैं तो उसका हल भी निकलता है। क्योंकि इसमें ऐसे होता है कि अल्लाह की जो रूहानी मखलूक है ना, जो काफ के साथ अटैच है, वो आती है और वो बंदे के कामों में मदद करती है। तो काफ के साथ रूहानी मखलूक बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, अनगिनत मखलूक है काफ के साथ। तो अगर कोई शख्स इनको देखता है, इनको पढ़ता है, इनको लिखता है, इसकी सिर्फ यही आयत काफ़ी हैं, बजाय ये कि आप पूरी आयत लिखें। ये जो अमल मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ इनकी पहली आयत का है। अगर आप इनकी ये पूरी सूरतें लिखते हैं वो अलहदा से एक अमल है, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ 4 जो कुल वाली सूरतें हैं उनकी पहली आयत का अमल है, पूरी सूरत आपने नहीं लिखनी। तो ये 4 आयात आपने इस तरीके से लिख के कमरे में लगा सकते हैं, आप इनको आते जाते वक्त देख सकते हैं, इससे हर लिहाज से आपकी हिफाजत होगी। ठीक है, बीमारी में भी आपको सेहत मिलेगी, परेशानी में भी आपका मसला हल होगा, लड़ाई झगड़े से निजात मिलेगी, कारोबार में, जॉब में, बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा, आपको तरक्की मिलेगी। इसमें कोई बात ना समझ आई हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपने कोर्सेज हमारे करने हो तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, तो ये आपको घर बैठे करवा दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।